وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مكهولا مرضعا سرا، تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القضاة والعبرسه إلى هذا العالم وظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل
الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر عند باري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يرفع عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة على باب عزته تحل الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وعبيد سرك وعامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وساقي كوش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحمود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالمين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أثمان برحمتك
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
يا غفور اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ala ya maulana ya rabbana ya karim ya rabbana ya rabbana
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-wadhifatu tsaniyatu an yaqtadiya bi sahibi syar'i salawatullahi alaihi wa sallam. Fala yatlubu ala ifradati al-'ilmi ajran wa la yaqsidu bihi jazaa'an wa la shukra, bal yu'allimu li wajhi Allah ta'ala wa talaban li taqarrubi ilayhi ولا يرى لنفسه منة عليهم وإن كانت المنة لازمة عليهم، بل يرى الفضل لهم إذ هدفوا قلوبهم لأن تتقرب إلى الله بزراعة العلوم فيها، كالذي يعيرك الأرض لتزرع فيها لنفسك زراعة، فمنفعتك بها تزيد على منفعة صاحب الأرض، فكيف تقلده منة وثوابك في التعليم أكثر من ثواب المتعلم عند الله تعالى، ولولا المتعلم ما نلت هذا الثواب، فلا تطلب الأجر إلا من الله تعالى، كما قال الله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، فإن المال وما في الدنيا خاتم البلد، والبلد مركب النفس ومطيتها، والمخدوم هو العلم إذ به شرف النفس، فمن طلب بالعلم المال كان كمن مسح أسفل مداسه ونعله بمحاسنه لينظفه، فجعل المخدوم خادما والخادم مخدوما، وذلك هو الانتكاس على أم الرأس، ومثله هو الذي يقوم في العرض الأكبر مع المجرمين ناكس رؤوسهم عند ربهم. وعلى الجملة فالفضل والمنة للمعلم، فانظر كيف انتهى أمر الدين إلى قوم يزعمون أن مقصودهم التقرب إلى الله تعالى بما هم فيه من علم الفقه والكلام والتدريس فيهما وفي غيرهما، فإنهم يبذلون المال والجاه ويتحملون أصناف الذل في خدمة السلاطين لاستطلاق الجرايات، ولو تركوا ذلك لتركوا ولم يختلف إليهم. ثم يتوقع المعلم من المتعلم أن يقوم له في كل نائبة وينصر وليه ويعادي عدوه ويتخذ حوارا له في حاجته ومسخرا بين يديه في أوطاره، فإن قصر في حقه ثار عليه وصار من أعدائه، فأخسس بعالم يرضى لنفسه بهذه المنزلة ثم يفرح بها، ثم لا يستحيي من أن يقول: غرضي من التدريس نشر العلم تقربا إلى الله تعالى ونصرة لدينه. فانظر إلى الأمارات حتى ترى صنوف الاضطرارات. Ada perhatian di kita ada musyafah الحق الثاني التخفيف وترك التكلف والتكليف.
الحق الثامن التخفيف وترك التكلف والتكليف، وذلك بأن لا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يروح سره من مهماته وحاجاته ويرفهه عن أن يحمله شيئا من أعذاره، ولا يستمد منه من جاه ومال، ولا يكلفه التواضع له وتفقد لأحواله والقيام بحقوقه، بل لا يقصد بصحبته إلا الله سبحانه تبركا بدعائه واستئناسا برضائه واستعانة به على دينه وتقربا إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه وبحمد مؤنته. وقال بعضهم: من اقتضى من إخوانه ما لا يقتضونه منه فقد ظلمهم، ومن اقتضى منهم مثل ما يقتضونه فقد أتعبهم، ومن لم يقتضي فهو المتفضل عليهم. وقال بعض الحكماء: من جعل نفسه عند الإخوان فوق قدره أثم وأثم، ومن جعل نفسه في قدره تعب وأتعبهم، ومن جعلها دون قدره سلم وسلموا. وتمام التخفيف بطي بسبب التكلف بطي بسبب التكلف حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي من نفسه. وقال الجنيد: ما تواخى اثنان في الله فاستوحش أحدهما من صاحبه أو احتشم إلا لعلة في أحدهما. وقال علي رضي الله عنه: شر الأصدقاء من تكلف لك ومن أحوجك إلى مدارات وألجأك إلى اعتذار. وقال الفضيل: إنما تقاطع الناس بالتكلف، يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها: المؤمن أخو المؤمن لا يغتنمه ولا يحتشمه. وقال الجنيد: صحبت 4 طبقات من هذه الطائفة، كل طبقة 30 رجلا، حارثا المحاسبية وطبقته، وحسنا الماسونية وطبقته، وسريا السقطية وطبقته، وابن الكريني وطبقته. فما تواخى اثنان في الله واحتشم أحدهما من صاحبه أو استوحش إلا لعلة في أحدهما. وقيل لبعضهم: من نصحب؟ قال: من يرفع عنك ثقل التكلف وتسكت بينك وبينه مؤنة التحفف. وكان جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما يقول: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخافهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. وقال بعض الصوفية: لا تعاشر من الناس إلا من لا تزيد عنده ببر ولا تنقص بإثم، يكون ذلك لك وعليك وأنت عنده سواء. وإنما قال هذا لأن به يتخلص عن التكلف والتحفظ، وإلا فالطبع يحمله على أن يتحفظ منه إذا علم أن ذلك ينقصه عنده. وقال بعضهم: كن مع أبناء الدنيا وبالأدب، ومع أبناء الآخرة بالعلم، ومع العارفين كيف شئت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحbihi wa man wala amma ba'd. Saya hormati guru asliya, semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan perjalanan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan para guru, para kiai, para santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Pada adab suhbah, adab bersahabat, kita bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan ada beberapa adab di dalam kita bersahabat. Adab di dalam kita bersahabat. Ada adab yang ke-8 dalam kita bersahabat. Ada banyak adab di sini. Adab suhbah. Di antaranya hak pertama di dalam adab bersahabat adalah di dalam urusan harta bil mal. Adab yang kedua adalah menolong jiwa. Fi i'anatin nafs, menolong jiwa atau menolong pribadi seseorang yang membutuhkan pertolongan. Adab yang ketiga atau hak yang ketiga dari adab suhbah adalah menolong sahabat kita dengan kita diam, tidak berbicara. Ya, kadang-kadang kita juga diminta untuk berbicara pada kesempatan yang lain. Itu hak yang ketiga. Hak yang keempat, kita diminta untuk berbicara mutlak.
Mutlak maknanya adalah mau baik mau buruk kita diminta untuk berbicara. Dalam kita menolong sahabat kita atau dalam kita bersahabat dengan kawan kita. Hak yang kelima adalah memaafkan segala kesalahan sahabat kita. Itu hak yang keenam. Atau hak yang kelima, menolong atau memaafkan segala kesalahan sahabat kita. Hak yang keenam, mendoakan. Baik di waktu dia masih hidup atau di kala dia sudah wafat, meninggal. Itu hak yang keenam. Hak yang ketujuh adalah ikhlas. Cinta dan ikhlas, memenuhi hak saudaranya dengan cinta, dengan ikhlas, mencintai sahabatnya dengan penuh tulus. Itu hak yang ketujuh. Nah, hak yang kedelapan ini yang kita baca. Jadi sama sahabat ini tidak boleh iman dengan uang, tidak boleh dia iman dengan uang, tidak boleh dia kemudian pelit, bakhil. Sahabat kita butuh pertolongan untuk beli makanan, kasih. Kita punya uang lebih, kasih. Baik, hak yang ke-8 adalah at-takhfif wa tarkut takalluf wa taklif, yaitu meringankan beban sahabat kita dengan meninggalkan rasa terpaksa, memaksa dan terpaksa. Tarkut takalluf wa taklif, wa dzalika bi an la yukallifa akhahu ma yashqu alaihi, yaitu dengan cara tidak memaksakan saudara kita apa yang berat buat dia. Dia berat, jangan dipaksa. Dia nggak bisa hadir, jangan diminta untuk hadir. Dia tidak mau makanan yang dia tidak suka, jangan dipaksa untuk makan. Dia tidak punya uang, jangan dipaksa untuk mengeluarkan isi dompetnya. Ayo syukur alaih. Tapi senangkan hatinya, bahkan bantu apa yang menjadi hajatnya. Wa yurafiruhu bi an yuhammilahu syai'an min a'ba'ihi. Bahkan meringankan bebannya. Jangan dibebankan, bahkan ringankan bebannya. Kalau dia punya beban mata pencaharian, cari nafkah, cari uang, cari penghidupan, coba ringankan bebannya dia. Wala yastabid minhu bil jahil wa malik. Jangan menggunakan kesempatan sahabat kita punya pangkat, sahabat kita punya pangkat atau sahabat kita punya harta. Sahabat kita punya pangkat atau sahabat kita punya uang, sahabat kita punya pangkat, jangan digunakan kesempatan itu. Kesempatan kalau kita menggunakan kesempatan sahabat kita punya pangkat dia jenderal, sahabat kita punya pangkat dia presiden, sahabat kita punya pangkat dia seorang menteri atau gubernur, lalu kita pakai itu kesempatan tersebut. Wah, ini mumpung dia jadi gubernur, kalau bisa nanti insya Allah kalau dia mangkat jadi menteri, nanti saya tak gantikan jadi wakil gubernur atau saya tak jadi gubernurnya. Tidak boleh seperti itu. Kalau saya umrah bersama dengan dia, mestinya saya akan dapat hotel yang istimewa bersama dengan dia. Saya ikut umrah bersama dengan beliau. Tidak boleh menggunakan kesempatan saat sahabat kita punya pangkat atau punya uang. Bahkan diminta untuk kita tawadhu. Dan jangan dipaksa untuk tawadhu. Kita yang tawadhu, tapi jangan memaksakan sahabat kita untuk tawadhu. Wattafaqqud li ahwali. Apa di antaranya? Wattafaqqud li ahwali, mencari apa yang menjadi hal ehwalnya. Coba cari apa hal ehwalnya dia. Wala yukallifu tawadhu wattafaqqud li ahwali. Juga jangan dipaksakan untuk mencari apa yang menjadi keluh kesahnya. Kadang-kadang ada sebagian sahabat itu berkata dengan sahabatnya, saya lihat kamu akhir-akhir ini jarang ke majlis, kamu jarang ke masjid, kamu jarang tampak di mata masyarakat. Apa yang terjadi pada dirimu? Tidak boleh. Seorang sahabat dengan sahabatnya tidak boleh sampai mengintip atau menilik, melihat lebih jauh tentang permasalahan sahabatnya. Kalau memang sahabatnya itu punya masalah, sahabatnya itu punya beban, sahabatnya itu punya problem dalam hidupnya, dibantu. Bukan yang kemudian malah dijadikan sebagai buah pikiran. Lalu wal qiyam bi huquqi. Apa qiyam bi huquqi? Melaksanakan haknya, menunaikan haknya dengan baik. Lalu wala yaqsid bi suhbatihi illallah, dan tidak dia bersahabat kecuali niatnya karena Allah Subhanahu wa taala.
mencari berkah untuk mendapatkan doanya sahabat kita, wastighnasan biliqa'ih, menjadi senang atau merasa senang ketika kita bertemu dengan sahabat kita tersebut, wasti'anatan bihi ala dinih, ya, wa taqarruban ila Allah bil qiyam bi huquqihi wa bihamdi mu'natihi. Sama tadi seperti itu. Sebagian ulama mengatakan, man iqtadha min ikhwanihi ma la yaqtadunahu minhu faqad zalamahu. Siapa yang menuntut sahabatnya apa yang tidak mau atau yang tidak mampu dia tuntut atau yang tidak mampu dia bebankan, maka dia telah berbuat zalim kepada sahabatnya. Seperti misalnya saya bersahabat dengan Ustaz Abdul Rahim. Kalau saya bersahabat dengan Ustaz Abdul Rahim, apa yang tidak mampu dia pikul pada bebannya, saya paksakan, kamu harus yang namanya nuruti perintah saya seperti ini. Itu berarti saya telah berbuat zalim kepada Ustaz Abdul Rahim. Tidak boleh. Wa man iqtada minhum mithla ma yaqtadunahu. Kalau seseorang itu menuntut sahabatnya apa yang bisa dia lakukan, faqad at'abahum, maka dia telah membuat payah sahabatnya, mencapaikan sahabatnya. Wa man lam yaqtadi fa huwa mutafaddil alaihim. Adapun siapa orang yang kemudian tidak menuntut hak sahabatnya, bahkan tuntutannya itu ringan atau tuntutannya ringan dari tuntutan yang ada, dituntut misalnya tolong saya belikan nasi goreng malam ini, saya belum makan malam. Waduh, nasi goreng ya di mana? Ya sudah, seadanya saja ya. Wa man iqtada duna qadrihi. Siapa orang yang kemudian menuntut hak sahabatnya, tapi kemudian tuntutannya tersebut dibikin ringan, maka itu bahwa mutafaddil alaihim. Orang seperti ini adalah orang yang utama. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, Ba'dul Hukama mengatakan, man ja'ala nafsahu innal ikhwan fawqa qadrihi atima wa atimu. Siapa orang yang menjadikan dirinya di depan sahabat atau saudaranya ini fawqa qadrihi, di atas kemampuannya, dia telah berbuat dosa. Dan orang-orang yang ada di kanan kirinya juga berbuat dosa. Dia berbuat dosa, saudaranya berbuat dosa. Seperti misalnya saya bilang sama Ustaz Abdul Rahim, Ustaz, tolong malam ini antum jangan tidur, antum tulis kalam daripada para salaf habaib atau masyayikh, kumpulkan dalam bentuk kitab sejumlah 100 halaman. Ini kan berarti fawqa qadri. Kemampuannya Ustaz Abdul Rahim barangkali mungkin tidak seperti itu. Kemampuan seorang santri ini tidak seperti itu. Maka dia telah berbuat apa? Azima wa azimu. Kalau sampai Ustaz Abdul Rahim menunaikan sampai dia kelelahan, maka saya berdosa. Dan orang-orang di kanan kiri saya yang menuntut sama seperti apa yang saya inginkan, semuanya berbuat dosa sama Ustaz Abdul Rahim. Gitu ya. Wa man ja'ala nafsahu bi qadrihi ta'iba wa at'abahu. Tapi siapa orang yang kemudian menjadikan dirinya ini ada pada kemampuannya, saya mampu kok Ustaz. Seperti saya mengatakan, Ustaz Abdul Rahim tolong ini disalin coba, kertas seperti ini tolong disalin, dibukukan saja, cuma 2 lembar halaman saja. Maka bagaimana? Ta'iba wa at'abahu, ini masih memayakan. Orang mau duduk enak-enak kok dikasih PR, dikasih tugas, payah. Dan dia telah membuat payah mereka. Wa man ja'ala duna qadrihi salima wa salimu. Tapi kalau tidak sampai menjadikan beban kepada sahabatnya, itu selamat. Itu orang yang bijaksana. Di antaranya apa? Wa tamamut takhfif, kesempurnaan di dalam meringankan beban sahabat itu dengan bitayyi bisa ditakalluf, melipat sajadah keterpaksaan. Intinya tidak memaksa. Intinya tidak memaksa sahabatnya, tidak memaksa orang lain, tidak memaksa istrinya kalau dia punya istri, tidak memaksa suaminya, tidak memaksa anaknya, tidak memaksa orang lain, tidak memaksa siapapun. Itu bisa ditaklif, melipat daripada sajadah rasa terpaksaan. Hatta la yastahiyya minhu bima la yastahi min nafsihi. Hingga akhirnya dia tidak merasa malu seperti kalau dia tidak merasa malu terhadap dirinya. Saya kalau nyuruh Ustaz Abdul Rahim, saya tidak malu. Sama seperti Ustaz Abdul Rahim melakukan untuk dirinya sendiri, dia tidak malu.
Saya akan melakukan dan saya akan makan. Biasanya kalau gini, saya kalau makan depannya guru asliya saya malu. Berarti saya bukan sahabatnya beliau. Kalau saya makan di depan guru asliya, saya tidak malu seperti saya makan terhadap diri saya sendiri. Kalau saya makan ini mungkin bisa makan lahap, tapi karena di depannya guru, saya makannya mungkin 2 sendok, 3 sendok. Berarti ini bukan sahabatnya. Yang namanya sahabat itu tidak pernah merasa malu dengan apa yang dia lakukan di depan kawannya. Itu ya. Wa qala Imam Junaid, "Ma tawakhafnani fillahi fastawhasha." Tidaklah 2 orang yang bersaudara, lalu kemudian fastawhasha ahaduhuma min sahibihi aw ihtasham. Lalu salah satu dari 2 orang yang bersahabat tadi ini, salah satunya menjadi segan dengan yang lain. Ihtasham itu segan. Fastawhasha atau istawhash artinya adalah merasa beban. Dia beban, gak suka dia. 2 orang bersahabat. Dalam persahabatannya ini salah satu dari mereka berdua, si A sama si B ini membebankan beban berat, keterpaksaan lah. Seperti misalnya saya mengatakan kepada Ustaz Ibrahim, Ustaz, antum capek ya Ustaz? Lelah anak Ustaz. Kalau antum lelah, tolong hari ini anak juga lelah. Tolong bisa ajar anak yang menyaksikan gitu. Padahal dia juga lelah. Namanya istirahat. Dia merasa tidak nyaman dengan dia bersahabat dengan saya. Awih tasyam atau dia segan. Kalau anak nggak pijit kakinya Ustaz Ramli nggak enak, tapi anak lelah, apa boleh buat? Maka dikatakan apa? Illa li'illatin bi ahadihima, maka salah satu dari 2 sahabat ini ada penyakit. Entah saya yang punya penyakit atau Ustaz Ibrahim yang punya penyakit. Ada dosanya. Jadi kalau 2 orang sahabat ini saling menyakiti, maka salah satu dari mereka berdua itu ada dosanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, al-mu'min akhul mu'min la yahtanimuhu wa la yahtashimuhu. Mukmin itu saudaranya orang mukmin yang lain, jangan digunakan kesempatannya dan jangan segan dia untuk menggunakan kesempatannya. Jadi intinya sahabat itu jangan segan untuk minta waktunya. Mau dia sahabatnya, katakan saja. Antum bisa ada untuk melakukan ini dan ini. Oh bisa, insyaallah. Senang apa tidak senang melakukan? Senang, melakukan senang. Itu namanya sahabat. Tapi ada sahabat, anak mau nyuruh segan, tapi tidak nyuruh anak itu. Anak perlukan. Berarti dia masih ada sesuatu yang tidak bisa dia sampaikan dengan leluasa dari hatinya. Berarti ini bukan sahabat sejati. Namanya sahabat itu tidak ada yang namanya tigarat takalluf. Apa dikatakan di sini? Ya, apa dikatakan di sini? Wa qila li ba'dihim man nashab. Sebagian ulama ditanya, kepada siapa kami ini wajib bersahabat atau harus bersahabat? Qala man yarfa'u anka tigarat takalluf. Orang yang tidak ada beban berat. Tidak ada beban berat. Saya bersahabat dengan guru asliya, tidak ada beban berat. Ketika saya datang ke majelisnya beliau ini, tidak ada beban berat. Senang. Berarti antara hati saya dengan hatinya guru asliya ini sahabat di dunia wal akhirah. Itu yang namanya dikatakan man nashab. Kepada siapa kami wajib bersahabat atau harus bersahabat? Kalau man yarfa'u anka thiqalat takalluf atau thuqlat takalluf. Bainaka wa bainahu muqnatut tahaffuz. Digugurkan yang namanya muqnatut tahaffuz, saling menjaga perasaan. Saya sama guru asliya enggak jaga perasaan. Dia mau ngomong apa, saya mau ngomong apa, dan jaga perasaan. Saya bisa bercanda dengan beliau, beliau bisa bercanda dengan saya. Enggak ada yang namanya ditutup-tutupi. Itulah yang namanya sahabat. Jadi sahabat itu tidak ada dinding antara kita dengan dia. Terakhir, wakana Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq radhiyallahu taala anhu, Imam Ja'far Shadiq ibn Muhammad Al-Bani, beliau mengatakan, afqalu ikhwani alayya man yatakallafuni wa atahaffadhu bi. Orang yang paling berat di dalam saya bersahabat dengan dia adalah orang yang saya terpaksa datang kepadanya dan saya jaga perasaannya. Itu gak enak itu. Anda kalau sekarang duduk dengan sahabat,
Anak-anak duduk dengan sahabatnya, duduk dengan kawannya. Ya Allah, mau minum saja pakai ibu. Mau minum saja sudah betul lain minum lain. Tapi saya harus jaga perasaan. Sahabatnya saya itu jaga perasaan. Saya makan mengambil daging tidak enak, tapi tidak ambil daging saya suka. Ya ada. Saya mau ambil sate, satenya diambil sama sahabatnya yang lain. Jaga perasaan. Tidak boleh. Sama sahabat tidak ada jaga perasaan. Kalau misalnya sahabat itu mengatakan sate yang saya ambil ya jangan semuanya diambil, separuh buat kamu, separuh buat saya. Atau dagingnya buat saya, bitiknya buat kamu, kayunya buat kamu. Enggak ada jaga perasaan. Kamu ini belajar juga ini, yang saya gigit nih. Ya, kamu separuh, saya separuh. Yang bagus begitu. Kopi begini, jangan pakai izin kalau sama sahabatnya. Ustaz, ini kopi boleh saya minum Ustaz? Oh ya sudah, jangan jauh. Ini bukan sahabat ini. Sahabat itu dia mau ngambil air minum kopinya minum. Sahabatnya kata, kok aja minum kopi anak? Ngelak, haus kan? Kopinya itu enak, manis. Rasa kopinya bagus, ada jahenya lagi. Sudah gak ada namanya perasaan kita jaga yang namanya image. Gak ada jaga image dalam sahabat. Jaga image itu jaga kedudukan, jaga kehormatan, jaga tempat duduk, gak ada. Saya duduk di tempat ini sebetulnya gak boleh saya segan itu. Wong ini guru Asfiya nyuruh saya duduk di sini, ya sudah saya duduk di sini. Apa yang saya lakukan karena guru Asfiya ini juga guru saya ya, sahabat saya. Kan begitu ya. Maka sebagian daripada mereka mengatakan seperti itu. Maka dikatakan oleh sebagian salihin, la tu'ashir minan nasi illa man la tazidu indahu birrin bi birrin wa la tanqusuhu bi ithmin. Yaqulu dzalika laka wa 'alaika wa anta indahu sawa. Sahabat itu kalau kau berbuat baik, tidak tambah. Kalau dia berbuat baik kepada kamu tidak nambah cintanya. Kalau dia berbuat dosa atau kamu berbuat dosa, dia tidak nambah kurangnya cintamu kepada cintamu. Misalnya sahabat itu, ini orang tidak sholat tuh, Ustaz Abi tidak sholat ini. Hatta dia berbuat apa saja, dia tetap sahabat saya. Kalau permasalahan dia tidak sholat, saya yang bilang. Itu sahabat. Bukan sahabat ditutup-tutupi kesalahannya, itu bukan sahabat. Ya, atau kalau kemudian diberitakan satu berita yang tidak baik kepada sahabatnya, lalu dia katakan kalau ketemu sudah sinis. Kamu katanya orang-orang tidak sholat, atau kamu katanya orang-orang suka mencuri. Ya sudah, kalau dia suka mencuri, dia tidak sholat, dia suka buka aurat, nasihati dengan cara yang baik, tetap hubungan persahabatan tetap dijaga. Itu yang bagus. Jadi yaqulu dzalika laka wa 'alaika wa anta indahu sawa. Baik itu baik buat kamu sahabatmu atau jelek buat kamu, tetap sabab badannya atau keberadaan sahabatmu di mata kalian itu adalah sama. Mau dia bagus, mau dia jelek. Kan ada sahabat kadang-kadang kalau ada yang bagus begitu, dia ada yang bagus banyak yang bagus. Ganteng-ganteng semuanya. Kalau ganteng bersahabat, baik dia punya duit, apalagi masya Allah uangnya sak miliar. Dompetnya 1, 2, 3, 4, kopiahnya bagus dari kota Mekah belinya, kacamatanya bisa otomatis, HP-nya ini masya Allah kalau ini bisa bicara sendiri HP-nya, karena dia adalah anaknya orang kaya. Nah, karena dia anaknya orang kaya kita bersahabat. Nah, saya gandeng, ayo ya. Begitu dia anaknya orang miskin, kamu sudah keriting, hitam, bau badannya miskin lagi, tidak boleh begini. Mau dia itu adalah buat di mata kalian itu adalah sempurna atau tidak sempurna, dia tetap sahabatmu harus sama. Perhatiannya nggak boleh dibeda-bedakan. Mau dia habaib, mau dia bukan habaib, sama. Mau dia habaib, mau dia bukan habaib, sama. Mau dia cucunya Rasulullah atau bukan cucunya Rasulullah, tetap harus sama kita bersahabat. Tidak boleh dibedakan. Cuma kalau dia cucunya Rasulullah ya hormat, yang bukan cucunya Rasulullah dia alim kita hormat. Sama. Wa inna ma qala hadza li anna bihi yatakhallas an at-takalluf wa at-ta'abbud wa ila fattahu yahmiluhu ala an yatahammad minhu idza alima anna dhalika yanqusuhu indahu. Kadang-kadang tabiat manusia begitu.
Wa qala ba'dhum kun ma'a abna'id dunya bil adab. Ketika kau bergaul dengan para pedagang di pasar, jagalah adab. Dulu orang-orang solihin kalau dia berbicara dengan para pedagang pasar itu jaga adab. Ini sekarang BBM lagi naik loh ini. Oh iya, lagi naik. Berapa sekarang premium ini? Kalau Pertalite berapa? Pertalite sekian 10.000 sekarang. Solar berapa? Jangan terus kita juga ikut-ikut nimbrung perbicaraannya mereka. Tidak usah, tanya saja dengan adab. Kun ma'ab naik dunia bil adab. Atau sama orang-orang di luar sana jaga adab saudara. Ketemu di jalan begitu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sama orang Nasrani, selamat pagi, selamat malam, selamat mati, selamat hidup. Udah jaga adab ya. Ya, tidak usah kita berlebihan sama orang. Wa ma'a abna'il akhirah bil ilm. Ketika kau bergaul dengan ulama, jagalah yang namanya ilmu. Jangan hanya minta air ini umbin. Tapi ilmu, tanya, pikir, banyak namu, banyak baca kitab. Yang alim, mungkin ada guru asliya di sini alim. Tanya sama beliau. Ketika kau bergaul dengan beliau, tanyalah ilmu. Jangan tanya minta air. Barokah guru, barokah guru. Barokahnya sudah habis, ya dimakan sama orang-orang itu sudah habis. Yang ada ini kalau guru-guru begini ini lebih senang ditanya bab ilmu daripada dimintai air barokah. Barokah insya Allah datang. Ya, tapi kalau ilmu itu jauh lebih manfaat. Kalau yang terakhir wa ma'al arifina kaifa syi'ta. Tapi kalau kau bergaul dengan orang-orang arifin bilang sak suka hatimu. Apa yang kau inginkan silakan kau lakukan. Artinya kalau kepada orang-orang arifin billah ini jaga adab, tetap jaga adab. Tapi kemudian setelah kau datang ke tempat orang-orang arifin billah, seperti misalnya kita datang ke Guru Zaini. Ketika kita ada di depan Guru Zaini, atau ketika kita ada di depan Habib Taufiq atau Habib Umar bin Habib atau Habib Usama Abu Yazid Ahmad Maliki atau Guru Aswiya, kita ada di depan orang-orang arifin bilang ini kaifa syi'ta, sak suka hatimu, sak suka hatimu. Kenapa Ustaz kok begitu Habib? Kenapa begitu? Karena mereka yang akan mengkoreksi hati kita. Kalau kita jaga, kita dengan adab tetap dijaga, tapi juga apa ada? Saya bisa punyanya kopiah cuma ini, saya punyanya lidah cuma ini, saya cuma baju yang ini, saya sarung cuma satu ini saya punya, minyak wangi seadanya saya punya. Ya sudah, yang penting kau datang dengan jaga adab, baju sopan, kau punya minyak wangi yang juga enak dicium, tampilan wajahmu tidak peremut dan tidak susah, bukan orang menangis artinya begitu. Sudah duduk kau di depan orang arifin bilang, nanti dia koreksi kau punya. Intinya adalah kalau kita duduk dengan mereka para ahli ulama, ahli fikih, ahli nahwu, jaga yang namanya ilmunya, adab dengan ilmu. Ketika kau bersama dengan orang-orang yang bukan berilmu, jagalah adab dalam tutur kata dan sikap. Ketika kau bersama dengan para awliya dan Allah Ta'ala, suka hatimu. Nanti mereka akan mengkoreksi hati kita. Artinya mereka akan minta munajat sama Allah Ta'ala, mendoakan apa yang kita inginkan, dia tahu. Saya begitu sama Habib Umar. Saya sama Habib Umar, kalau saya duduk sama beliau, saya Habib Umar ini, dia duduk saya tak bisa nih. Dulu saya punya guru namanya Ali bin Abu Bakar, Al-Habib Ali bin Abu Bakar, bin Syekh Abu Bakar Risali. Itu disuruh berdiri sama Habib Umar. Ya Ali, go, katakan berdiri, bicara sekarang nasihat. Berdiri ya, saya punya guru. Berdiri hampir kurang lebih seperempat jam, berdiri, tidak bicara. Dia berdiri. Kata hebat, katakan ya Ali. Hanya senyum saja. Tapi ini jangan dipraktekkan ya. Jangan dipraktekkan ini. Ini dipandang sama Habib Umar. Habis itu kata hebat duduk. Kita lihat sama teman-teman. Kenapa itu kok diam saja? Saya berdiri memang saya sengaja. Buat apa? Karena saya jarang dilihat sama Habib Umar. Kesempatan saya bisa dilihat sama Habib Umar ya saat itu. Jadi saya beranikan diri saya untuk berdiri di depan Habib, untuk tidak bicara. Tapi saya punya tujuan, maksud dan niat saya, Habib Umar ingat saya. Kelak nanti di akhirat kalau saya nanti yaumul qiyamah, Habib akan lihat wajah saya dan dia akan ingat saya. Saya manusia biasa. Kalau saya suruh bicara, saya akan bicara.
Tapi saya tidak ingin bicara, saya ingin Habibullah yang lihat saya. Bukan Habibullah yang mendengarkan saya punya ucapan, tapi Habibullah lihat saya. Itu keberuntungan buat saya dan keluarga saya. Ini yang dikatakan adalah qul ma'al arifin kaifa syi'ta. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan pada usia beliau dalam keadaan sehat walafiat, makmur ma'hadnya ila yaumil qiyamah, dan menjadikan santri-santrinya ulama amilin, aulia dan orang yang saleh, beradab dengan akhlak yang mulia, adab marjiyah mustafawiyah ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Akhirnya la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Para jemaah dan sangat aku kedatangan setelah ini makanan di rumah dulu pakai beli ya. Jadi laki-lakinya ke rumah dulu. Al-Habib insyaallah